میں نیلا زکا آج موجود ہوں آزاد کشمیر میں، جہاں پر رشتوں کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ سگے باپ اور بیٹے نے اپنے ہی گھر میں ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک معصوم ننھی کلی نے جنم لیا۔ یہ درندہ صرف سگے باپ اور بھائی کون تھے؟ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کس طرح سے بات کروں، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ جو دنیا میں آپ کے آگے آپ کی بیٹی آ گئی ہے وہ انصاف کی منتظر ہے۔ اب انصاف اسے کیسے ملتا ہے یہ ہمارے ملک کا قانون، ہماری عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی۔ آپ کے ساتھ جو درندگی ڈھائی گئی اس میں کوئی اور نہیں تھا، آپ کا سگا باپ اور سگا بھائی تھا۔ جی ایسے ہی ہے؟ جی۔ آپ کی بیٹی آپ کے بھائی میں سے پیدا ہوئی ہے۔ جی۔ آپ کو علم تھا جب آپ نے ایکسپیکٹ کیا پریگننسی ہوئی آپ کی؟ نہیں۔ نہیں علم تھا آپ کو؟ پھر آپ کو کوئی چینجز محسوس ہوئے؟ جی۔ کیا چینجز جسم میں محسوس ہوئے تھے؟ بس درد وغیرہ، پیٹ پھولنے لگ گیا میرا۔ امی کو بتایا، امی نے کیا، امی کہنے لگی، امی نے چاچی کو بتایا، چاچی کہتی ہیں پیٹ پھولنے کی بیماری تھی، شاید اس وجہ سے کچھ ہو گیا۔ پھر کافی ٹائم گزر گیا، پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، وہاں سے انہوں نے بولا یہ پریگننٹ ہے، ڈلیوری ہونے والی اس کی۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا مطلب کیا تھا؟ نہیں۔ آپ کا بھائی اور باپ کتنے عرصے سے یہ سب آپ کے ساتھ کر رہے تھے؟ میرا باپ اور بھائی 1.5 سال سے کر رہے تھے۔ آپ نے امی کو نہیں بتایا؟ نہیں۔ کیوں؟ ڈر رہی تھی، ڈرا رہے تھے، کہہ رہے تھے مار دیں گے، دھمکیاں دے رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ آپ بھائی سے چھوٹی ہیں نا؟ جی بہت چھوٹی ہیں بس۔ کیا یہ روز ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ جی۔ دونوں ہی روز کرتے تھے یہ سب؟ جی۔ کبھی ہمت نہیں کی کہ میں اس پہ بات کر سکوں، یا امی کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں آئی آپ میں؟ نہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو دنیا کے سامنے آ جائے گا، اس وقت ڈر نہیں لگا امی سے یا کسی سے یا دنیا والوں سے؟ ڈر بہت لگا ہے، لیکن نہیں بتانے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، بتانا ہی نہیں دیا انہوں نے۔ یہ سب ہونے سے پہلے بھائی پہ مان تھا؟ جی۔ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ بس پتہ نہیں چلا، بھائی سگا بھائی تھا، اس نے یہ کچھ کیا۔ پہلی دفعہ اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کی یا آپ کو پیار سے بہلایا پھسلایا؟ نہیں، پیار سے نہیں، دھمکا کے، مطلب اس طرح تو ابو لے کیسے گیا۔ مل گئے ساتھ؟ ابو بھی کر رہے تھے اس طرح۔ ابو بھی کرتے؟ بھائی کو پتا تھا ابو کا اور ابو کو پتا تھا بھائی کا؟ نہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کا شروع میں نہیں پتا تھا؟ نہیں۔ بعد میں پتا چل گیا؟ بعد میں پتہ چل گیا۔ آپ کو جب پتا چلا کہ اب تو آپ ماں بننے والی ہیں تو جی۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے دونوں میں سے؟ نہیں۔ نہیں پتا تھا؟ نہیں۔ پھر ڈی این اے کے بعد پتا چل گیا؟ جی، ڈی این اے کے بعد پتہ چل گیا۔ آپ کو ہاسپٹل لے جایا گیا جس وقت یہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، جی۔ اس وقت آپ نے اس بچی کو لاوارث وہاں وقتی طور پہ چھوڑ دیا اور بعد میں آپ نے پھر عدالت کے ذریعے اس کو واپس کیوں لے لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بچی ہوئی پتہ نہیں چلا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ ہی اور ذہن ہی نہیں کام کر رہا تھا کہ اس کو کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میری بچی بھی ہے۔ پھر وہاں پہ میں چھوڑ کے چلی گئی، پھر این جی اوز والے آئے، وہ لے کر چلے گئے۔ چھوڑنے کا مشورہ امی وغیرہ نے دیا تھا؟ جی۔ پھر چھوڑ کے چلی گئی میں، پھر امی نے بولا چھوڑ دے تو چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر این جی اوز والے آگے، وہاں سے وہ بچی کو لے گئے۔ پھر اس کے بعد جج صاحب کے گھر تھی، پھر کورٹ سے میں نے بچی جا کے وہاں سے لی۔ جج صاحب کو کہا جاتا ہے؟ جج صاحب کو دی پھر میں نے بچی۔ جج صاحب کو تو آپ نے اپلیکیشن دی نا؟ جی جی، تو اپلیکیشن دی۔ این جی اوز والوں کو بلا کے تو این جی اوز والوں کو بلا کے بچی وہاں سے مجھے انہوں نے لے کر دی۔ ساری زندگی وہ بچی آپ کے سامنے ہے، جی۔ ایک ماں ہیں آپ اس کی، آپ نے پیدا کی ہے، جی۔ ایک ماں کی حیثیت سے اسے پیار دے پائیں گی یا ایک روگ جو زندگی کا لگ گیا ہے اس پہ وہ نظر آئے گا؟ ایسے کیا نظر آئے گا؟ روگ نظر آئے گا یا ماں بن جائیں گی اس کی؟ روگ تو لگے نظر ہی آئے گا، ماں تو پھر ظاہرہ ماں ہے تو بچی میری ہی ہے نا۔ باپ اور بھائی، اول تو ہمارا قانون بہت سخت ہے اور میری بھی یہی گزارش ہے
अरबाब इख्तियार से कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए, लेकिन कभी सामना होता है तो मुझे नहीं पता मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? मैंने बच्ची छोड़ दी थी, पहले चली गई थी, फिर मैंने बच्ची अपनी वापस ले ली। मैंने कहा जहाँ पे मेरा भाई और मेरा बाप सगे रिश्ते खूनी रिश्ते मुझसे कर रहे हैं इस तरह के, तो मैंने कहा बाद में इसके ऊपर इसका क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसलिए मैंने बच्ची वापस ले ली। बच्ची तो थी मेरी ना, मेरी अपनी पैदा हुई थी, मेरी थी ना। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप पे तो क़यामत गुजरी है जी। आपने तो पल पल उस तकलीफ को महसूस किया है, पल पल उस दर्द को महसूस किया है, पल पल तड़पी होंगी, रोई होंगी जी। किसी दोस्त से भी बात करने की, सहेली से बात करने की हिम्मत नहीं हुई? नहीं, हर तरफ से धमकाते थे मुझे, हर तरफ से बोलते थे कि आप ऐसा किसी से बात की आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो डराते धमकाते थे। मैं किसी से बात नहीं करती थी डर के मारे। ये सब होने से पहले अब्बू पे लाड आता था? जी। एक लाड को जो बर्बरियत में आपके बाप ने बदल दिया है, उसके पीछे ऐसी क्या वजह थी? कभी आपने अब्बू से पूछने की कोशिश नहीं की, भाई से पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आप लोग तो मेरी इज्जत के रखवाले हैं? नहीं। क्यों नहीं की बात? की थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी मेरी। आपने कभी उनसे बात नहीं की कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आप लोग मेरी इज्जत के रखवाले हैं, ये सब क्यों, कैसे? जी, मैं करती थी उनसे बात, मार पीट करते थे, चीख करती थी मैं, मारते थे मुझे, शोर मचाती थी, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ते थे, वो फिर भी मुझसे गलत करते थे। अम्मी घर में नहीं होती थी? भाई और अब्बू, मुझे अम्मी घर नहीं होती थी, भाई और अब्बू मुझसे ज़बरदस्ती आके मेरे कपड़े उतार के मुझसे ये ज़बरदस्ती करते थे। गलत काम ज़बरदस्ती करते थे, मार पीट करते थे, मैं चीखती रहती थी। गलत काम हर वक्त इन्होंने मुझे तंग किया होता था, हर वक्त। से बाप और भाई के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? इनको अल्लाह तबाह करे और अल्लाह इनको गरक करे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, ना कभी इनको भी सुकून में ना रखे, अल्लाह तबाह ही करे इनको। किसी रिश्ते पे एतबार कर सकेंगी ज़िंदगी? मैं कभी एतबार नहीं कर सकती किसी भी सगे भाई, अगर उसका बाप किसी का नहीं, किसी बेटी का, वो किसी का भी नहीं हो सकता। वो किसी का नहीं हो सकता? वो किसी का नहीं हो सकता। जो अगर अपनी सगी बेटी और बहन के नहीं है भाई, कोई भी किसी का नहीं हो सकता। किसी रिश्ते पे यकीन नहीं कर सकती मैं। अल्लाह को सब्र। अब जब ये सब कुछ हो गया, ये सारा मामला खुल गया, पता लग गया कि आप माँ बनने वाली हैं और बिल्कुल आखिरी अयाम है, ऐसे में आपके बाप और भाई आपके सामने उन दिनों आए गिरफ्तार होने से पहले, जब तक पुलिस में बात नहीं आई थी? नहीं। कहाँ थे वो दोनों? पता नहीं, भाग गए थे। सामने नहीं आया? नहीं। क्या मुतालिबा है आपका? मुझे इनसे खतरा है, अपना भी खतरा है, बच्ची का भी खतरा है। मुझे किसी भी टाइम पे मुझे भी मार सकते हैं, बच्ची को भी मार सकते हैं। आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान या ये अरबाब इख्तियार आपके लिए क्या करे? इंसाफ चाहिए मुझे यहाँ से। इंसाफ में क्या चाहती हैं? बच्ची तो वही जो पैदा हो गई, अब वो उनको सज़ा होगी, यकीनन होगी, लेकिन आपकी सेफ्टी आप कैसे देखती हैं कि कैसे मुमकिन है आपको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए? जी। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि लड़की हर महीने एक प्रोसेस से गुजरती है, एक फ़ीमेल एक प्रोसेस से गुजरती है सने बलूगत के। आपके ज़ाहिर है ऐसे अयाम जो थे उनमें आपकी वालदा को बहुत ज़्यादा इल्म होगा, क्योंकि आप अभी कुछ ही अरसा हुआ आपको बड़े हुए, तो आपकी वालदा ने आपसे सवाल नहीं किया कभी? नहीं। कि आपकी तबीयत ठीक है या ऐसा कोई मामला, या आपने कोई उनसे बाज़ार से चीज़ नहीं मंगवाई? क्या माँ ने कभी पूछा नहीं? नहीं, पूछा ही नहीं उन्होंने। माँ ने कभी प्यार से बिठा के आपसे बात नहीं की, या आपका और आपकी अम्मी का अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब मैं कह रही हूँ कि आपका और अम्मी का प्यार का रिश्ता नहीं था। पूछा था अम्मी ने, बुखार वगैरह कभी तबीयत खराब हो जाती थी, वो बस बुखार की दवाई ला देती थी, इस तरह, बस और कुछ भी नहीं। कभी अम्मी से लफ्ज़ मुंह में जोड़े हों कि अब मैं बात करूंगी और फिर रुक गई हूँ? जी, मैंने बहुत कोशिश की बताने की, लेकिन भाई से डरती थी, अबू से डरती थी, नहीं बता सका कुछ भी। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से आप गुजरी हैं, हम लोग सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। जी। मेरे साथ जो मुतासिरा मौजूद हैं, मैं बार बार उनसे सवालात इसीलिए कर रही थी कि जो मुल्ज़मान हैं वो दरिंदे हैं, वो इनके इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ थे, इनके महरम थे, लेकिन वो भी इसके मुजरिम हैं। वो
दंदनाते रहे, अपने ही घर की इज्जत का जनाजा निकालते रहे, फिर इस हद तक निकाला कि आखिर दुनिया के सामने वो इबरत बन के आ गया। कयामत का मंजर बर्पा करते रहे, ये ना सोचा कि यह कयामत की निशानी है कि बाप जिसने पैदा किया, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो भाई जिसने उठा के खिलाया, भाई से कई साल छोटी यानी कि उसकी लाडली बहन उसी की दरिंदगी का निशाना बनती है। क्यों होता रहा ऐसा? इसके पीछे ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जो इंसान को जानवर बना देते हैं? और अब इस मासूम का क्या होगा जो दुनिया में अभी 2 ही माह कबल आंखें खोल रही है? क्या होगा इसका?